ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਟੈਂਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਬੜਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ੇਸ ਵਾਲਾ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਸਟ, ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੈਫੀਨਿਟ। ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਚਾਨ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਏ ਈ, ਆ ਏ ਈ ਸਿੰਪਲ। ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ verb ਦੀ second form V2 plus object। ਇਹ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਰਹੇਗਾ, subject plus verb ਦੀ second form plus objective part। sentences ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫਰਮੇਟਿਵ sentences ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, AFF ਅਫਰਮੇਟਿਵ sentences। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਆ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ I went to Delhi, full stop। I as a subject, went V2, go went gone ਤੇ objective part। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ V2 ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ। ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਚਿਲਡਰਨ went to school। ठीक है जी। प्लूरल सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्टिव पार्ट। इस तो बाद हैगा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਡਿਡ ਪਲੱਸ V1। ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਣੀ ਆ
प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैगी आ, इनू मैं लिख देना हैगा। वैरी वैरी इंपॉर्टेंट। आम तौर पे इत्थे ही गलती होंदी है। सब्जेक्ट तो बाद डिड तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, इत्थे वर्ब दी सैकेंड फॉर्म लग रही सी। सिंपल सेंटेंस सी, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहने असीं इन्हां नूं, प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट आ। क्योंकि इत्थे जिहड़ा हैगा हेल्प वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म इस करके लग रही है क्योंकि डिड ऑलरेडी सैकेंड फॉर्म हैगी आ डू दी, डू डिड डन। ਇਹਦੀ एग्जांपल ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੀ। ਨੰਬਰ 1 एग्जांपल ਇਹਦੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ नहीं उड़ाए। ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ नहीं उड़ाए। नहीं मीनस नैगेटिव सेंटेंस हैगा, नैगेटिविटी ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੀ इंग्लिश बनेगी we did not fly kites। we subject did helping verb not due to negative fly V1 हैगी आ, verb ਦੀ फर्स्ट फॉर्म हैगी आ, उस तो बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है जी। मैं रोटी या भोजन नहीं खाधी। ई मतलब पास्ट दे विच मैं कह रहा खाधी। नंबर 2 I did not eat or take food। फुल स्टॉप। मैं रोटी नहीं खाधी। दो एग्जांपल दी लवांगे असी ताकि कंसैप्ट क्लैरिटी वास्ते मिनिमम 2 एग्जांपल लैनियां सानू जरूरी है। अदरवाइज जे बाई चांस ना क्लैरिटी आवे तुसी मैनू कमेंट करके पूछ सकते हो, इस तरह की कोई गल नहीं है। इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस। इंटैरोगेटिव दे विच जदों असीं इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस बनाउणे आ, उस तो ये सेंटेंसिस बनाउण दे लई हैल्पिंग वर्ब जिहड़ी कि डिड हैगी आ, डिड सब तो पहलां लग जाती है हैल्पिंग वर्ब, उस तो बाद सबजैक्ट लगता है, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह एग्जाम्पल के थ्रू समझांगे असी कि सीता ने गाना गाया। कि सीता ने गाना गाया साइन ऑफ इंटैरोगेशन। इत्थे उस तो बाद जिहड़ा हैगा एंड असी इहदा इंटैरोगेटिव दा साइन ऑफ इंटैरोगेशन ना करदे आ, जिस तरह असी इत्थे कीता है कि सीता ने गाना गाया। इनू बनावांगे डिड सीता सिंग ए सॉन्ग साइन ऑफ इंटैरोगेशन। फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली असी जज करांगे इनू। डिड हैल्पिंग वर्ब, उस तो बाद सीता इस केस के विच सबजैक्ट हैगा। सीता तो बाद असी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई है सिंग सैंग संग, दैन ऑब्जेक्टिव पार्ट प्लेस किया। ये इहदा स्ट्रक्चर हैगा। ठीक है जी। नंबर 2 एग्जाम्पल असी
करांगे बच्चे प्लूरल दे नाल ले लांगे असी स्कूल की बच्चे स्कूल गए साइन ऑफ इंटेरोगेशन इंटेरोगेटिव कि बच्चे स्कूल गए डिड चिल्ड्रन go to school साइन ऑफ इंटेरोगेशन ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ V2 ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ V2 ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ V2 ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਿਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਬਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ INT ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ NEG ਨੈਗੇਟਿਵ sentences ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ sentences ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ नहीं गए साइन ऑफ इंटरोगेशन कि असी कल दिल्ली नहीं गए ये बनेगा डिड वी नॉट गो टू दिल्ली yesterday yesterday साइन ऑफ इंटरोगेशन इंटरोगेटिव नैगेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ did not we go to Delhi yesterday ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਡਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਲੱਗਣਾ ਨੰਬਰ 2 ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ did we not meet them yesterday sign of interrogation did subject not verb the first form then objective part कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ did we not meet them yesterday ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ did we not met them yesterday ਦੇਖਣ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ V2 ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ
ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਡ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ WH ਫੈਮਿਲੀ। WH ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। what, where, when, why, whom। WH ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WH ਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ what, where, when, why। then WH ਬਾਅਦ helping verb HV for helping verb। then subject लगेगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ verb ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ V1 ਹੈ ਪਲੱਸ ऑब्जेक्टिव पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नंबर 1 एग्जांपल असी WH फैमिली दी लवांगे। बच्चे किथे गए, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्योंकि प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे हैं WH फैमिली दे मेजॉरिटी। बच्चे किथे गए, किथे तो मतलब हैगा इंग्लिश वेयर। WH फैमिली वेयर डिड चिल्ड्रन गो, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ब्यूटीफुल सेंटेंस। वेयर WH फैमिली, उस तो बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उस तो बाद चिल्ड्रन सब्जेक्ट, देन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड सेंटेंस बनावांगे असी उस नूं क्यों डांटिया, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਂਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਂਟਿਆ। ਕਿਉਂ WH ਵਰਡ ਹੈਗਾ। why did we scold him, sign of interrogation। हाँ जी, सेकंड एग्जांपल हैगी आ WH फैमिली दी। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਂਟਿਆ। ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣੇਗੀ why did we scold him। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। अगर कोई दिक्कत या परेशानी या अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो तुसी मैनू कमेंट करके इहदे रिगार्डिंग अपने डाउट्स क्लीयर कर सकते हो तो मैं उहदा जवाब उहदा रिस्पॉन्स बिल्कुल 100% दवांगा। तो इस चैनल नू मेरे जिहदा नाम हैगा इंग्लिश विद जसबीर सर वध तो वध शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो तो होर चैनल होर अपने ग्रुप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।